जय जगन्नाथ पिला माने आज आम दशम श्रेणी साहित्य बहीर चतुर्थ पाठ चिलिकार सायंदन दृश्यर समस्त प्रश्नावली विषय आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न देछि पिला माने भालेरी शिखर संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी एही पदटी कवि क्यों मानक उल्लसित होबार देखिछन्ति। एथिरे मीनजीवी मानकर उल्लसित होबार कवि देखिछन्ति। निशा आगमन अबनी क्यों रूप धारण करिथाए। तो अबनी निश्चल रूप धारण करिथाए। अर्थगत पार्थक्य आसे आसेर अर्थ है दंतस थिले आसे बा आसी थाए बा आगमन करबा आसीबा अर्थ रे कहा जाय थाए। आउ तालवेश अर्थ है इच्छा बा उद्देश्य किछि आशा करिवार अर्थ रे आसे बोली कि कहा जाय। दुकूल प्रथम दुकूल अर्थ वस्त्र बा लुगा और दिकूलर अर्थ नदीर दुई कूल को बुझाई थाए। तरणी दीर्घईकार जिते बेले थाए तरणीर अर्थ नौका एवं हर्षईकार तरणीर अर्थ सूर्य। द्वीप हर्षईकार द्वीपर अर्थ होछि हाथी एवं द्वीप दीर्घईकार द्वीप अर्थ है प्रदीप। तो परवर्ती प्रश्न देखिए निम्नलिखित शब्दगुड़ी को दुईटी लेखा प्रतिशब्द लेख। समुद्र समुद्र दुईटी प्रतिशब्द सागर अर्णव सिंधु। अबनी पृथ्वी धरित्री रसा मही। बागेश्वरी अर्थ सरस्वती वीणापाणी बा बागदेवी। मारुतर अर्थ कौन पवन समीर अनिल। निशिथिन रात्रि विभावरी बा सर्वरी बोलिकी निशाथिनी को कहा जाता है। बागेश्वरी शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हेब। बाकिशयुक्त अरी बागीयुक्त ईश्वरी बागीशयुक्त अरी बाकयुक्त ईश्वर। तो बागेश्वरी अर्थ है बागयुक्त ईश्वर बागेश्वरी। माता यशोदा तुम्भे आयुष्मान एकथा क्या लक्ष्य करी कहुई कवि सूर्य बलदेव को लक्ष्य करी कहुई। एही कवितारे केउं समयर दृश्य वर्णना कराଯାଇଛି। एही कवितारे कविवर राधानाथ राय चिलिकार संध्याकालीन दृश्य विषय वर्णना करिसंती। दिगंगनांक उद्देश्य कवि केउं शब्दपुंज व्यवहार करिसंती। दिगंगनांक उद्देश्य कविर मधुरहासिनी एवं ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी बोलिकी दुईटी शब्द व्यवहार करिसंती। गलाणी तो गला कथारे संगातर अर्थ कौन। तो गलाणी तो गला कथारे संगातर एक लोकप्रिय गीत भाव परिणत। यह घटी जाइथिबा कथा को धरी बसिले कौन सी लाभ हुए नहीं बोली कहा जाए। तेणु कहुसी गलाणी तो गला कथारे संगात बोलिकी कहा जाए। से परिप्रेक्षी पोतकाल मशाल जाली कहीं जालछि कहीं संध्या समय हेबारु पोतकाल माने चिलिकारे मेलिथिबा नौकारे मशाल जालिछंती। मशालर आलुअरे आकर्षित होई माछ माने नाव को डेई पड़ती। तेणु पोतपाल माने मशाल जाली थांती। शिखार उठिबा पड़िबा सहित कवि क्या तुलना करछंती। शिखार उठिबा पड़िबा सहित कवि दुखी मानव मनरे आशार उत्थान पतन को तुलना करिछंती। केउं दृश्य को कवि पारद धौत बोली वर्णना करिछंती। ज्योत्स्नापालवित जल स्थल आकाश तथा समग्र सृष्टिर दृश्य को पारद धौत बोलिकी वर्णना करिछंती। ह्रद मध्य कहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि। ह्रद मध्य द्वीप एवं द्वीप उपरिस्थ पर्वतर प्रतिबिंब शोभा पाउछि। छाया मिश्रित आलोकरे वनस्थलीर दृश्य को कहा रूप सहित तुलना कराई। छाया मिश्रित आलोकरे वनस्थलीर दृश्य को सर्पभूषित चंद्रचूड़ शिवंक रूप सहित तुलना कराई। निशिथिनीर प्रभाव को किए प्रचार करुछि। तो दूर निर्झरणी बा झरणाद तार झिंकारीर शब्द संकार को प्रचार करुछि। परवर्ती प्रश्न सप्रसंग सरलार्थ उल्लासरे आत्मा प्राय गीततान ह्रद नील बक्ष करे अधिष्ठान। जिते बेले भी सरलार्थ लिखिबार अछि प्रथम दुईटी पद उल्लासर आत्मा एवं शेष दुईटी पद करे अनुष्ठान यही लिखि नबा। तो उक्त पद्यांशटी कविवर राधानाथ रायଙ୍କ रचित चिलिका काव्यरु संगृहीत चिलिकारे सायंतन दृश्य शीर्षक
କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଚିଲିକାର ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୌକା ଧରି ଫେରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ କିପରି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଗଣ ଭାଲେରୀ ଚୂଡ଼ାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ନୌକାରେ ପାଲ ଟାଣି ଗୃହାଭିମୁଖୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଓ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ସେହି ଲଳିତ କମଳ ପଦାବଳୀ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରମାଧୁରୀ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚିଲିକା ପବନରେ ଭାସି ଆସି କବିଙ୍କୁ କରିଛି ଆତ୍ମହରା। କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ସେହି ଗୀତାମୃତର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର ସମଗ୍ର ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରେ, ଏହା କବି ଲେଖନୀର ମର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପାପର ଗର୍ଭେ ଜେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ପ୍ରାଣ। ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କୁହାଯାଇଛି? ତ ଲେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦ, ପାପ ଗର୍ଭେ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ସମାଜର ପ୍ରତି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୀନଜୀବୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋଇତରେ ପାଲ ଟାଣି ଗୃହାଭିମୁଖୀ ବା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ରମଶଃ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବସିଛି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ଧକାରର ରାଜତ୍ୱ। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ବୋଇତରେ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମଶାଲ ଅଗ୍ନିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ମୀନଗଣ ନୌକା ବକ୍ଷକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୀନମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଣପାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବିଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର। ଆଉ କବି ସେହି ମଶାଲ ସଂସାରର ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି କାଳରେ ମଶାଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍ପର୍ଶ ମାରାତ୍ମକ, ଯାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମୀନଗଣ ତରିଗର୍ଭରେ ଜୀବନପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର ନ କରି ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତରେ ପାପଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପଶି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇଛି ପାପ ଗର୍ଭେ ଜେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବ ପ୍ରାଣ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦ୍ୱୀପଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତ ତଳେ। ତ ଲେଖିନେବା ପ୍ରତିପରାଜି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା ଶେଷ ଦ୍ୱୀପଦ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର କମନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅପସରି ଯିବା ପରେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ। ରଜତର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକରେ ଚିଲିକା ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାଶ୍ରୀରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ରାତି ଆଗମନ କ୍ରମେ ଜନକୋଳାହଳ କମିଯିବା ସହିତ ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପ୍ଲାବିତ ହୋଇ କମନୀୟ ରୂପଶ୍ରୀରେ ଭରି ହୋଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାରଦୀବିଦ୍ୱତ ହେବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଚିଲିକାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱୀପ ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଶୋଭା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦର୍ପଣରେ ଦ୍ୱୀପ ଓ ଶୈଳମାନଙ୍କ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଚିତ୍ରପଥ ପ୍ରାୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚିଲିକାର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। କଳି ଓ ଶେଷ ପଦ ଆଶ୍ରୟ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ସଂଗୃହୀତ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ ପରେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ
ଚିଲିକା ତୀରରେ ମେଲିଦିଏ ଓ ତାର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ପସରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠବିଧୌତ ବନଭୂମି ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିରବର ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ମୁଖରିତ ଚିଲିକାର ତୀରଦେଶ କ୍ରମଶଃ ଜନଗହଳି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଅଛି ଓ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ଗଭୀର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର କରେ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ ଅଖଣ୍ଡ ନୀରବତା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ସେହି ନୀରବ ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶ କବି ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଲୋଡ଼ନ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆନମନା। ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କଳିଯୁଗରେ କବି ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜନବସତିକୁ ପରିହାର କରି କମନୀୟ ଚିଲିକାର ଏହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ବାସ୍ତବ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦିଏ ଅସୀମ ଶାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନୀନ ଦୃଶ୍ୟର ରୂପଶୋଭା ବା କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କିପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ରୂପସୀ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନୈସର୍ଗିକ ପରିବେଶ କିପରି କବିଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏହି ଆଧାରରେ କବିତା ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏହି ତିନି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାନ ଉତ୍ତର ହେବ। ତ ଲେଖିବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାର ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ। ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ କବିଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରୀତି, ଜାତୀୟବୋଧ, ନୈତିକତାବୋଧ ଅନ୍ତ ତଥା ବହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ କେଦାରଗୌରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଦରବାର, ମହାଯାତ୍ରା ଏହିଭଳି ବିବିଧ କାବ୍ୟରାଜି ଯାହା ମାନବ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାନା ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ଏ ଜାତିର ନମସ୍ୟ ସେହି କବିବର ଲେଖନୀ ନିଷ୍କୃତ ଚିଲିକାର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ କବି ରୂପସୀ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନକାଳୀନ ଶୋଭା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ପ୍ରାଚୀଦିଗ ବଳୟ ତଳେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମୀନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ମୀନଜୀବୀମାନେ ନୌକାଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଗମନ ହେତୁ କ୍ରମଶଃ ଛାୟାଚିତ୍ର ପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହେଉଛି ଓ ସେମାନେ ଭାଲିରେ ଚୂଡ଼ାର ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖି ନୌକାରେ ପାଲ ଟାଣି ସୁଗୃହାଭିମୁଖୀ ଫେରି ଆସିବାର ଛବି କବିଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମହରା କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ହୃଦୟର କଣ୍ଠେ ନିଃସୃତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଅମୃତ ଧ୍ୱନି। ସେହି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରଝଙ୍କାର ଦୂରରୁ ବହି ଆସୁଛି ଚିଲିକାର ମନ୍ଦ ମାରୁତ ଓ ଚିଲିକାର ନୀଳ ବକ୍ଷରେ କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅମୃତମୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନିର ଏକଛତ୍ର ରାଜତ୍ୱ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟେ ଆତ୍ମା ଗୀତ ତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତା ଅର୍ଥ ବୁଝି ନେବା ପିଲାମାନେ। ସାୟଂକାଳୀନ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ପୋତପାଳମାନଙ୍କର ନାବବକ୍ଷରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲର ଶିଖା। ସେହି ମଶାଲର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନାବବକ୍ଷକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଉଥିବା ମୀନମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ତରଙ୍ଗର ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ନାବଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅବସ୍ଥା କବିଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଭାବାନ୍ତର। ନିଶାର ଯେତେବେଳେ ଗମନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେହି ରଜତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ଭାଗ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାରଦ ବିଧୌତ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଦ୍ୱୀପ ତଥା ଶୈଳରାଜିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁର ସହୋଦର ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସିନ୍ଧୁରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଗିରି, ବନ ଓ ନାସି। ସେହି ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ତଥା ମସୃଣ ଉତ୍ପଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଛାୟାମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦ୍ରକାଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଶୋଭା ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି କହିଛନ୍ତି ସର୍ପେ ଚିତ୍ରଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟାମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ବନ ପରିବେଶରେ ଦୂର ଝରଣାର ନାଦ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରୂପସୀ ଚିଲିକାର ଏହି ରୂପଲାବଣ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଚିଲିକାରେ ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବନମୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସଂଶିତ କବିତା ଆଧାରରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବା ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କିପରି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବରେଣ୍ୟ ପୁରୁଷ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ। ସେହି ପ୍ରକୃତିପ୍ରାଣ ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ କବି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ କରି ରଚନା କରିଗଲେ କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପାର୍ବତୀ, ମହାଯାତ୍ରା ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ପ୍ରତିଭାମଣ୍ଡିତ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ ରଚି। ତ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର କବିଙ୍କ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭାବବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ରୂପସୀ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିକୁ କରିଛି ଅଭିଭୂତ। ଚିଲିକାର ବକ୍ଷକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସିବା ବେଳେ କବି ଦୃଷ୍ଟ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଓ ସେହି ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମୀନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବଗୁଡ଼ିକ ଛାୟାଚିତ୍ର ପରି ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହେଉଛି ଓ ସେମାନେ ଭାଲିରି ଚୂଡ଼ାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଓ ନୌକା ବକ୍ଷରେ ପାଲ ଟାଣି ଦେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଓ ନୌକା ବକ୍ଷରେ ପାଲ ଟାଣି ଦେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ଚମ୍ପୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଏହି ରୂପକ ଅମୃତମୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି, ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଚିଲିକାର ବକ୍ଷେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ସାରା ଦିନର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରମ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଓ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହି ଭାବାବେଗ କବିଙ୍କୁ କରିଛି ଆମୋଦିତ ଏବଂ ଆଗମନ। ତେଣୁ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ କରେ ବିଚରଣ। ଓ ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ନୌକା ବକ୍ଷରେ ମଶାଲମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲର ସେହି ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀନଗଣ ଅଗ୍ନିତାପ ନିମନ୍ତେ ମଶାଲ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ନାବବକ୍ଷରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି ଓ ମୀନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଏହି କୌଶଳ କବିଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଭାବାନ୍ତର। ସୁଦୃଶ୍ୟ ରମଣୀୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ପର୍ଶ କିପରି ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣି ନ ପାରି ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପରି ମୀନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ଭାବାବେଗରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ କବି ଗାଉଛନ୍ତି, ପାପ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ଯେମିତିକି ପାପର ଗର୍ଭେ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ି ମରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ମୀନମାନଙ୍କର ତରି ବା ନୌକାରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକର ମଶାଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ରୂପରାଜି କବି ମାନସରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର କିମ୍ବା ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସୁସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା ରୀତିରେ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଜନ କରି ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକର ଗୌରବରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସୁଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ବିବକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ଗଳ୍ପ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପ୍ରଭୃତି ଗାଥାକାବ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗକାବ୍ୟ, ଦରବାର, ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ଓ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି।
ତ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାକୁ ପ୍ରକୃତିର ନାୟିକା କବି ରଚନା କରିଥିବା ଚିଲିକାର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ଚିଲିକାର ସାୟଂକାଳୀନ କମନୀୟ ଛବି କବିଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ କବି ତାଙ୍କର ମାନସପଟରେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ୍ବଳୟର କମନୀୟ ଛବି। ତ ପ୍ରାଚୀ ଚକ୍ରବାଳ ତଳେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ଛାୟାଚିତ୍ର ସଦୃଶ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମୀନ ସଂଗ୍ରହରତ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବମାଳ। ଭାଲେରୀ ଚୂଡ଼ାର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ମନରେ ନାବରେ ପାଲଟିଲାଣି ଗୃହାଭିମୁଖେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସ୍ୱତଃ ଝରି ପଡ଼ୁଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଘାତର ଏହି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର ମାଧୁରୀ। ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ। ବହୁ ଦୂରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାର ମାରୁତରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସେହି ଗୀତାମୃତର ଆବେଶରେ କବି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗମନା ଏବଂ କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ କରେ ବିଚରଣ। ତ ନାବ ବକ୍ଷରେ ମଶାଲ ଜାଳି ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର ମାଛ ଧରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ କବିଙ୍କୁ କରିଛି ପ୍ରଭାବିତ। ମଶାଲର ଶିଖା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀନମାନଙ୍କର ଶିଖା ପ୍ରତି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଓ ତରିଗ୍ରଭରେ ପ୍ରାଣଦାନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପାପର ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣଦାନ କରୁଥିବା ସେହି ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି କବି ଗାଉଛନ୍ତି ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନେ ଡେଇଁଦେବ ପ୍ରାଣ। ତ କବିଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଭାସି ଉଠିଛି ଚିଲିକାର ସେହି ନୀଳବକ୍ଷର ତରଙ୍ଗାୟିତ ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ତଥା ଅନ୍ତର୍ହିତ ଦୃଶ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରଜତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଦବିଧୌତ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଚିଲିକାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଦ୍ୱୀପ ତଥା ଶୈଳରାଜିର ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁର ସହୋଦରରେ ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସିନ୍ଧୁରେ ଭାସମାନ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଶୁଭ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି ଗିରିବନ ଓ ନାସି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ତଥା ମସୃଣ ଉପଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛାୟାମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଶୋଭା ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କର ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ବନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ରୂପସୀ ଚିଲିକାର ସ୍ୱରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖିନେବା। କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ତ ଲେଖିନେବା ନେତାଜୀ ଛାତ୍ରାବାସ ତାରିଖ ତୁମ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ନେବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରେୟାନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ଗତକାଲି ତୋର ଚିଠି ପାଇଲି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିଛୁ ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ମାତ୍ର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଶ୍ରେୟାନ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ଆମେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟିକୁ ପ୍ରାଣଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ତୋ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛି। ଚିଠି ପଢ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବୁ। ଶ୍ରେୟାନ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରକୃତି କବି ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନ୍ୟ କବିତାମାନଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲା, ରାଧାନାଥ ସେହି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ବିସ୍ମୃତ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଭକ୍ତ ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପଲାବଣ୍ୟ, ମନୋହାରିତା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଶୁଭଗତା ଓ ସମ୍ପଦଶାଳିତା ଶତମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ବିଶେଷତଃ ରାଧାନାଥ ଚିଲିକାକୁ ଉତ୍କଳ କମଳାଙ୍କ ବିଳାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯେପରି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କବିଙ୍କ ସାରସତ୍ୱ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ସନ୍ତରଣଶୀଳ ମରାଳ ମାଳିକା ଚିଲିକାର ନୀଳ ନିର୍ମଳ ବିଶାଳ ଜଳରାଶି, ଚିଲିକା ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ବର୍ଣ୍ଣରଞ୍ଜିତ ଶୈଳରାଜି, ଶୋଭାର ଆଶ୍ରମ ରୂପୀ ଚାରୁତୀରଭୂମିରେ ଗିରିଖୋଲ, ନାସି, କାନ୍ତର କନ୍ଦାର, ଶୈବାଳ ମସୃଣ, ଶିଳାଖଣ୍ଡ, ହରିତାୟମାନ ଦ୍ୱୀପମାଳ ସବୁକିଛି ରାଧାନାଥଙ୍କର ନେତ୍ର ସିଂହାସନରେ ଅଧିରୂଢ଼ ହୋଇଛି।
ସବୁକିଛିରେ କବି ମାନସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ତା ରହିଅଛି। ସେହି ସତ୍ତା ଭିତରେ କବି କହିଛନ୍ତି ପାଠକ ଶ୍ରେଣୀ ଆବହନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମହରା କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆହେ ଏ ସଭାର କାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଥିଲେ ସର୍ବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଗୋଚର। ତ ଏହି ସଭାର କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅଗୋଚର କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ କବିଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯେପରି ପୁଷ୍ପଳ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି ଚିଲିକାର ସେହି ସାୟନ୍ତନ ଶୋଭାସମ୍ଭାର। ବାରୁଣୀ ଗମନ ପ୍ରୀତବନରେ କାନ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଦୂର ଚକ୍ରବାଳରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ପାଲଟଣା ନୌକାମାନ ଛାୟାସମ ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହେଉଛି ଓ ମତ୍ସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ଉପରେ ବସି ଉଲ୍ଲସିତ ମୀନଜୀବୀମାନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ଚମ୍ପୁର ସୁଲିଖିତ ପଦାବଳୀକୁ ଗାନ କରି ପରିବେଶର ସଙ୍ଗୀତମୟ ତାରରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ସମ ସେହି ଗୀତତାନର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ବିରାଜମାନ କରି କବିଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଛି। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ରେ ଉହାଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଓ ପ୍ରାଚୀଗମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକାଶକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କିରଣରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ଅପରୂପ ଶୋଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ରକ୍ତିମା ଓ ପୂର୍ବାକାଶରେ ଧବଳିମା ଦର୍ଶକ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ନବୋଦିତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସମୀର ସଞ୍ଚାଳିତ ମୃଦୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳରାଶି ଚିଲିକାର ଦ୍ୱୀପରାଜି ତୀରଦେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପାଦଦୌତ ହେଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ରାତ୍ରିକାଳରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ନୌକାରେ ମଶାଲମାନ ଜଳାଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମଶାଲର ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲେହିଆନ ଶିକାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀନମାନେ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାବେଳେ କବି ସଂସାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖିରୁ ମନୋହର ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ପାପର ଆକର୍ଷଣରେ ମୂର୍ଖ ମାନବ ପାପଗର୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ମନୋହର ଛବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେହିଥିରେ ହିଁ ପାପ ଥାଏ ଓ ସେହି ପାପରେ ହିଁ ମାନବ ପାପଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ପାଇଥାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣପାତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୀନଗଣ ମଶାଲ ଅଗ୍ନିର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ନୌକାମାନଙ୍କର ସମତାଳରେ ଉତ୍ପାତନ ପତନ ହେତୁ ନୌକାଗୁଡ଼ିକର ମଶାଲ ଶିଖା କେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କବି ଦୁଃଖୀଜନ ଅନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟ ଆଶା ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ୍ରିର ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ଶିରକାର ତୀରଦେଶ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳୀରୁ କୋଳାହଳ କମିବାରେ ଲାଗେ। ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ହୋଇ ଉଠେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଆଉ ଚିଲିକା ହୋଇ ଉଠେ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ। କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଟେ ସର୍ବଶୋଭା ସୀମାନ୍ତର ଟୀକା ପ୍ରଭୃତିର ଚାରୁ ଆଲେଖ୍ୟ ଶାଳିକା। ତ ଚିଲିକାର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ନିଜ ଭାଷାରେ ଯାଦୁ ମାୟାରେ ପାଠକକୁ କିପରି ଅଭିଭୂତ କରିଛନ୍ତି। କବି ମାନସ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଛାୟାଚିତ୍ରକୁ କବି ପାଠକର ଯେଉଁ ମାନସ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଲେଖନୀ ସମଗ୍ର ଭାବରେ କେବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ତା ଉପରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି ଆନନ୍ଦର ବାରିଧାରା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକରେ ଚିଲିକା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପରାଜି ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶୈଳରାଜି ଜଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇ ଅନୁପମ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଛି। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗିରିବନ ଶୈଳଶିଖର କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ସହୋଦରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାବନରେ ଭାସି ବୁଲିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱଦେଶ ବନସ୍ଥଳୀରେ ଆଲୋକର ଛାୟାର ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ମହୋଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୁଦ୍ରସୁନ୍ଦର ବିଶାଳ ବପୁର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ୍ରମେ ଗିରିବନ ଘେରା ଉପକୂଳ ଜନସଂଖ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଦୂରରୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସେହି ନିର୍ଝରଣରେ କଳତାନ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ଘନ ଘନ ନିଶିଥିନୀର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛି। କବିଙ୍କ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ସତେ ଯେପରି କଳୁଷିତ ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ଜନକଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚିଲିକାକୁ ନିଜର ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟାନ ଭାବବେଗରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଦେଲି। ଅଧିକ ଲେଖି ତୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ।
घरे मौसा मासी को मोर प्रणाम ओ सान भाई को मोर स्नेह रखिबु इति तोर स्नेहबंधा प्रद्युम्न। तो गोटे पटे लिखा ठिकणा ठिकणार गोटे पटे लिखा प्रेरक और प्रापक। प्रेरक जी लिखी प्रद्युम्न पट्टनायक मार्फत प्रदेश पट्टनायक नेताजी छात्रावास आठगड़ हाईस्कल पोस्ट ऑफिस आठगड़ जिला कटक पेन से ही तुम्हें प्राप्त तु माने जो मैंने ये चिठी को पाइबे तापटे लिखा तार नाम लिखा श्रेयान महांती तांकर थिला शोभित महांती मार्फत महताब नगर पोस्ट तुलसीपुर जिला कटक पिन निज अनुसार पिन गुड़िक बसई नब। तो आज वीडियो को एठी समाप्त करुचु। जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कमेंट शेयर करवा ओ अन्य मानक मध्य शेयर करवा जहाँफल वीडियो समस्त पाखे पहुँची पार और समस्त यार सुजोग नहीं पारे। जदि भल लगे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को दबाई दियो जहाँफल मोर समस्त वीडियो तुम पाखे पहुँची पार। जय जगन्नाथ पिला।